أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bapak Ibu, jamaah sholat Idul Fitri tahun 1445 Hijriah. Insya Allah pelaksanaan sholat Id pada kesempatan pagi ini akan segera kita mulai. Namun kami mohon himbau untuk HP-HP-nya ataupun alat komunikasi bisa dimatikan, di-off-kan ataupun di-silent-kan agar tidak mengurangi kekhusyuan kula panjenengan sami anggen pun nindakaken pangibadahan. Dan nantinya untuk pengumpulan ataupun infak pada kesempatan pagi ini akan dilakukan setelah pelaksanaan sholat Idul Fitri. Dan nantinya salah satunya dari pengumpulan infak pada kesempatan pagi ini, salah satunya nantinya akan kami salurkan kepada masjid yang baru saat ini akan dibangun. Salah satunya adalah Masjid Al-Muhsinin yang ada di Injagan. Oleh karena itu nantinya Bapak Ibu bisa memberikan infak yang terbaik untuk amal soleh kula panjenengan sedaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu
أكبر لا إله إلا الله والله أكبر Allahu Akbar walillahil hamd. Dumateng Bapak Ibu monggo sareng-sareng jumeneng enjang pina badhe nindakan salat Idul Fitri insyaallah ingkang jumeneng Imam Sohot insyaallah Ustaz Bab Muslim MA. Safipun monggo dipun lurusaken. Saf-safnya mohon diluruskan, dirapatkan. Jangan ada saf yang kosong. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamami iqamatis shalah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم أشهد أن لا إله اللهم صليت على السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله ثم كفى ثم الصلاة والسلام على النبي المجتبى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah wa a'azzani Allah wa iyyakum wa wafaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb semesta alam yang telah menciptakan langit dan bumi, telah menciptakan kehidupan, dan telah menciptakan kita semuanya hidup di permukaan bumi ini. Wabil khusus pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita dinaungi oleh awan dan mendung, sehingga menjadikan pagi ini menjadi semakin sejuk. Sebagaimana hati-hati kita yang sedang sejuk, merasakan kesejukan hari Idul Fitri, setelah kita berjuang 1 bulan penuh, berusaha semaksimal mungkin untuk mengabdikan diri kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal kebaikan, amal ibadah yang kita kerjakan selama bulan Ramadan. Dan semoga setelah kita lepas dari bulan Ramadan ini, Allah memberikan kita taufik sehingga kita bisa terus istiqomah di dalam menjaga ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala,
Dan semoga akhirnya nanti kita semuanya wafat dipanggil Allah dalam kondisi istiqamah dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat sidang jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Perkenankan selaku khatib di sini saya menyampaikan satu tugas kewajiban seorang khatib di dalam khutbahnya sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW agar selalu dan selalu memberikan wasiat takwa kepada seluruh para jamaah umumnya dan khususnya untuk pribadi sang khatib. Marilah mulai detik ini, mulai pagi yang sejuk ini, setelah kita keluar dari bulan Ramadan, kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Karena sungguh perjalanan hidup kita adalah perjalanan yang panjang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu membutuhkan perbekalan. Akan tetapi bekal yang paling kita butuhkan, bekal yang terbaik yang kita butuhkan dalam perjalanan ini menuju Allah Subhanahu wa taala yang nanti sampai ke hadiratnya adalah bekal takwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Carilah perbekalan oleh kalian. Dan sebaik-baik bekal yang kalian butuhkan adalah bekal ketakwaan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Segala apa yang kita miliki di dunia ini, harta, kekayaan, jabatan, kedudukan, popularitas, status sosial, dan segala macam hal-hal yang bersifat duniawi yang kita miliki hari ini, semuanya nanti tidak berguna. Semuanya nanti tidak kita butuhkan ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali bila semua itu kita jadikan sebagai sarana untuk menggapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu insan yang paling mulia di sisi Allah, insan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Allah di dalam ayat ini tidak mengatakan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling tinggi jabatannya. Bukan. Allah juga tidak mengatakan bahwa orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling kaya. Bukan. Allah juga tidak mengatakan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling memiliki kekuasaan yang tertinggi. Bukan. Tapi Allah mengatakan, "Atqakum." Siapa di antara kalian yang paling bertakwa? Nabi SAW juga menegaskan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Atau kama qala Nabi SAW. Sesungguhnya Allah tidak menilai postur tubuh kalian. Tinggi, pendek, putih, hitam, kekar, kerempeng, seksi, tidak seksi, cantik, tidak cantik. Bukan itu yang dinilai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wala amwalikum, tidak pula harta kalian. Kaya, miskin, itu pemberian Allah. Allah tidak menilai pada hakikatnya harta yang kita miliki. Akan tetapi yang Allah nilai adalah hati dan amal perbuatan kalian. Hal-hal yang bersifat duniawi, apapun namanya, itu kalau seandainya tidak kita jadikan sebagai sarana untuk menggapai ketakwaan kepada Allah, maka semua itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jabatan yang tinggi, kekuasaan yang hebat, harta yang melimpah, gak ada nilainya secuil pun di hadapan Allah kalau semua itu tidak kita jadikan sarana untuk menggapai ketakwaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, orang-orang yang bertakwalah yang telah menjadikan sarana segala duniawi itu dijadikan sarana sebagai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mereka-mereka nanti yang benar-benar akan dimuliakan Allah, ditempatkan
di tempat yang paling mulia, yaitu di surganya. Allah katakan, u'iddat lil muttaqin. Surga itu hanya disiapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Siapapun kita, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah, walaupun kita kaya, walaupun kita punya jabatan yang tinggi, walaupun kita punya kekuasaan yang hebat, tapi kalau kita menghadap kepada Allah kelak dalam kondisi tidak bertakwa, na'udzubillah min dzalik, maka kita akan dihinakan oleh Allah sehina-hinanya. Walaupun mungkin di masa hidupnya di dunia dimuliakan oleh semua orang, dikagumi, dibanggakan, dipuja, dipuji, disanjung, tapi ketika menghadap kepada Allah tidak membawa ketakwaan, maka berubah. Dia akan dihinakan, akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan direndahkan, dihinakan oleh Allah di hadapan makhluk-makhluk yang dulunya di masa hidupnya di dunia membanggakan dan memuliakan dia, menyanjung dia di dunia. Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar ini perkenankan kembali lagi saya mengingatkan diri pribadi saya, karena saya juga butuh diingatkan. Dan umumnya kepada kita semua seluruh para jamaah. Setelah kita lepas dari bulan Ramadan, marilah kita evaluasi apa yang kita kerjakan selama Ramadan kemarin, kemudian apa yang kita kerjakan hari ini, hari esok, lusa dan seterusnya sampai ajal menjemput kita. Seorang muslim yang baik adalah seorang muslim yang selalu mengingat akan nasib hidupnya di kehidupan yang kekal dan abadi. Bukan sekedar memikirkan nasib hidupnya hidup yang sesaat. Kehidupan yang kekal dan abadi, ayuhal jamaah, wallahi adalah kehidupan akhirat. Kehidupan akhirah. Akhirah dari kata bahasa Arab akhirah, artinya kehidupan yang akhir. Kenapa akhirat disebut sebagai akhirat? Karena kehidupan yang paling akhir, yang setelah itu tidak ada kematian. Mati hanya satu kali. Setelah kita hidup satu kali di permukaan bumi ini, kita akan wafat. Dan kita setelah wafat akan hidup, dan tidak ada kata mati setelah itu. Oleh karena itu dalam satu hadis baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, nanti tatkala umat manusia digiring, sebagian masuk ke surga, sebagian masuk ke neraka, maka pada saat itu namanya maut atau kematian itu akan Allah rubah menjelma menjadi seekor kambing. Lalu kambing itu diperintahkan oleh Allah untuk dipotong, sehingga pada saat itu namanya mati telah mati, sehingga tidak ada mati lagi. Lalu dipanggillah penduduk surga, ya ahlal jannah, al hayatu walal maut. Wahai penduduk surga, yang ada untuk kalian hari ini adalah hidup dan tidak ada mati bagi kalian. Alangkah bahagianya mereka. Hidup dan hidup dalam kenikmatan di surga. Yang kedua akan dipanggil penduduk neraka. Alangkah menderitanya mereka, na'udzubillah minan nar. Ya ahlan nar, al hayatu walal maut. Untuk kalian hari ini yang ada adalah hidup dan tidak ada kematian. Alangkah menderitanya mereka. Mereka disiksa tapi tetap hidup, tidak mati. Hidup dan hidup. Itulah yang disebut akhirah, kehidupan yang terakhir, kehidupan yang kekal dan abadi. Oleh karena itu, marilah kita jadi seorang mukmin yang cerdas, yang selalu memperhitungkan kehidupan yang kekal dan abadi. Walaupun boleh kita mencari kesuksesan dunia, boleh, tidak dilarang. Karena Allah mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan jatah kehidupan duniamu. Tapi ingat sebelumnya, sambungan ayat sebelumnya Allah mengatakan wabtaghu fima atakallah daral akhirah. Carilah jatah kehidupan akhirat kalian. Nomor wahid, nomor satu. Baru setelah itu Allah mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi tidak perlu kalian melupakan kehidupan dunia kalian.
Dunia tempat tinggal kita saat ini. Kita hidup di dunia, kita menginjakkan kaki di dunia dimanapun, kita butuh dunia. Maka boleh kita mencari dunia sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Tapi keliru kalau seandainya kehidupan duniawi yang singkat ini kita jadikan menjadi tujuan hidup. Dan kita lupa kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu akhirat. Baginda Rasul SAW pada satu kesempatan pernah ditanya oleh seorang sahabat Ansar. Ketika datang kepada beliau memberikan salam, lalu dijawab salamnya oleh Nabi, bertanya dengan dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, ya Rasulullah, ayyul mu'mini afdal? Ya Rasulullah, siapakah orang yang beriman yang paling baik imannya? Maka Rasulullah menjawab, orang mukmin yang paling baik imannya adalah ahsanuhum khuluqah. Orang mukmin yang paling baik adalah orang mukmin yang akhlaknya paling baik. Akhlakul karimah, perkara yang penting dalam agama kita. Kita tidak boleh remehkan. Dalam hadis yang lain bahkan Nabi mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus adalah dalam rangka untuk memperbaiki akhlak manusia. Sehingga tidak benar kalau ada seorang muslim yang mengatakan, yang penting saya muwahhid, walaupun akhlaknya enggak baik, enggak apa-apa. Yang penting saya beriman, walaupun tidak punya akhlak, tidak apa-apa. Itu adalah pemahaman yang keliru. Bahkan Nabi SAW menjadikan pertanda kesempurnaan iman adalah bagusnya akhlak. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling baik imannya adalah orang mukmin yang paling bagus akhlaknya. Sehingga seorang mukmin paling baik imannya, maka seiring dengan baiknya iman, maka seiring dengan itu akan menjadi baik akhlaknya. Semakin tinggi keimanannya, maka akhlaknya semakin tinggi. Akhlak di sini mencakup akhlak kepada Allah dan akhlak kepada makhluk. Tidak benar kalau kita pisahkan. Tidak boleh kita pisahkan antara hubungan kita dengan Allah dengan hubungan dengan sesama manusia. Tidak bisa dipisahkan. Kata para ulama, mukmin yang baik adalah mukmin yang baik hubungannya kepada Allah dan juga baik kepada sesama manusia. Hablum minallahnya baik, hablum minannasnya juga baik. Itulah mukmin sejati, mukmin yang sempurna imannya. Kita lanjutkan pertanyaan yang kedua ketika sahabat Ansar bertanya kepada Nabi SAW, wa ayyul mu'mini akyas? Lalu ya Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling pintar? Siapakah orang mukmin yang paling cerdas? Orang mukmin yang paling cerdas, Nabi tidak menjawab orang mukmin yang nilai IPK-nya kalau ujian semester selalu kumlot, bukan. Tapi Nabi jawab dengan dua jawaban. Mukmin yang paling pintar, mukmin yang paling cerdas kata Nabi, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, ulaika humul akyas. Mukmin yang paling cerdas adalah mukmin yang paling banyak ingat mati dan paling bagus di dalam mempersiapkan perbekalan-perbekalan yang akan dia bawa menuju perjalanan kehidupan setelah kematian. Itu mukmin yang cerdas. Mukmin yang cerdas memiliki dua kriteria saja, tidak usah banyak-banyak kata Nabi. Yang pertama adalah paling banyak ingat mati. Para jamaah yang dirahmati Allah, kematian adalah sebuah kepastian. Tidak ada di muka bumi ini yang sanggup menolak datangnya kematian. Ketika waktunya sudah tiba, tidak ada manusia manapun, sehebat apapun, punya kekuatan sedahsyat apapun, punya kekuasaan sehebat apapun, tidak ada yang sanggup untuk menolak namanya kematian. Sehingga sangatlah konyol kalau ada orang yang mengingkari kematian. Saya kira di dunia ini tidak ada orang yang mengingkari kematian. Hatta orang ateis pun mempercayai adanya kematian. Cuman ingat, yang dimaksud di dalam hadis ini bukan hanya banyak mengingat kematian, tapi mengingat kematian yang memberikan manfaat untuk dia memperbagus amal. Oleh karena itu, itulah yang membedakan ingat mati antara ingat matinya orang mukmin dengan antara ingat matinya orang yang tidak beriman.
Orang yang tidak beriman selalu mengingat mati juga. Sadar akan mati, tapi hanya sekedar ingat. Ingatnya akan kematian tidak menjadi cambuk, tidak menjadi support untuk dia kemudian memperbaiki amal, memperbaiki diri, memperbaiki ketakwaan. Beda halnya dengan orang yang beriman. Dan insya Allah kita semuanya yang hadir di Tanah Lapang ini mudah-mudahan termasuk golongan orang-orang yang beriman. Kriteria yang kedua, ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Kriteria mukmin yang cerdas yang kedua adalah sangat bagus, paling bagus di dalam mempersiapkan perbekalan yang akan dibawa menuju kepada kematian. Dan perbekalan yang kita butuhkan bukan uang, bukan baju dan pakaian, bukan harta, bukan kendaraan. Tapi perjalanan kita menuju kepada kematian, bekalnya cuma satu, taqwallah, bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu melalui mimbar ini saya ingatkan diri pribadi saya dan para jamaah sekalian. Setelah bulan Ramadan usai, baru saja kita berpisah tadi malam dengan bulan Ramadan. Dan hari ini kita sudah memasuki 1 Syawal. Dan 1 tahun kita akan berpisah dengan bulan Ramadan. Kita tidak ada yang tahu apakah tahun depan kita masih bertemu dengan bulan Ramadan ataukah tidak. Orang-orang yang beriman ketika mendengarkan lantunan takbir yang merdu semenjak kemarin ketika tenggelamnya matahari ke arah barat sampai hari ini, terselip di dalam hatinya rasa kesedihan. Sedih berpisah dengan bulan Ramadan. Karena tidak tahu apakah tahun depan masih bisa bertemu bulan Ramadan ataukah tidak. Akan tetapi seorang mukmin tidak akan larut dalam kesedihan. Tapi kesedihan tersebut membawa dirinya untuk menjadi hamba yang lebih baik. Tidak berputus asa. Sehingga segera muhasabah dan memperbaiki amal. Kita sisa-sisa waktu yang ada ini kita berpacu dengan waktu. Cepat-cepatan. Siapa yang lebih cepat? Kita atau waktu? Waktu berputar begitu cepat. Dan semua orang merasakan hari-hari ini. Waktu berputar begitu cepat. Itu sebuah kenyataan. Dan Rasulullah SAW juga pernah mengingatkan. Akan adanya waktu di mana di waktu tersebut akan banyak terjadi namanya al-mautul fuji'ah. Kematian yang datang tiba-tiba. Hari-hari ini kita sudah sering mendengar berita. Atau bahkan menyaksikan langsung. Saudara-saudara kita, sanak famili kita, handai taulan kita, ada di antara mereka yang meninggal tiba-tiba. Tidak diketahui dulu sakit apa tidak. Tahu-tahu dikabarkan meninggal. Fulan, tahu-tahu wafat. Fulanah, tahu-tahu meninggal. Padahal kemarin masih berbincang-bincang dengan kita. Tadi malam masih ngobrol dengan kita. Itu sudah mulai sering. Maka benar sabda Nabi SAW. Di zaman akhir, dan ini salah satu pertanda akhir zaman, adalah akan banyaknya terjadi al-mautul fuji'ah, kematian yang datang tiba-tiba. Terakhir sebagai penutup saya ingatkan sebuah syair Arab, yang syair Arab itu mengingatkan kita agar terus berlomba-lomba secepat mungkin, jangan ditunda-tunda kita memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah. Seorang penyair Arab mengatakan sebagai penutup khutbah ini, mengatakan tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'ishu ila al-fajri. Bersegeralah kalian berbekal dengan ketakwaan. Jangan ditunda-tunda. Karena kalian tidak tahu ketika kalian berada di waktu malam apakah kalian masih bisa bertahan hidup sampai datangnya waktu pagi. Yang kedua diingatkan wa kam min sahihin mata min ghairi illati wa kam min saqimin asha hina min ad-dahri. Betapa banyak orang yang sehat mati tanpa didahului penyakit, tanpa didahului oleh sakit. Dan betapa banyak orang yang sakit-sakitan tapi dia hidupnya lebih panjang daripada yang sehat. Syair yang kedua ini mengingatkan kita yang sedang sehat, jangan tertipu dengan kesehatan kita. Syair yang ketiga mengingatkan orang-orang yang sedang berbahagia.
yang sedang sukses, yang biasanya tertipu dengan kesuksesan duniawinya. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha wa qad nusijat adfanuha wa hiya la tadri. Tidak sedikit mempelai wanita dihias untuk suaminya, tapi tidak disadari, tidak lama kemudian ternyata kain kafan dibentangkan untuk membungkus jasadnya. Bait yang ketiga ini mengingatkan kita-kita yang sedang gembira, kita-kita yang sedang sukses, kita-kita yang sedang berbahagia. Jangan terlena dengan kebahagiaan kalian. Jangan terlena dengan kebahagiaan Anda. Karena bisa jadi malakul maut datang saat Anda sedang berbahagia dan Anda tidak sadar, Anda tidak siap untuk menyambut datangnya malaikat kematian. Yang terakhir, bait yang keempat, mengingatkan para pemuda Anda, wahai para syabab, para pemuda, diingatkan, wa kam min fata amsa wa asbaha dhahikan wa qad dufinat ajsamuhum dhulmatal qabri. Tidak sedikit para pemuda yang di waktu sore masih tertawa-tawa, futsal, main bola, ya, dan seterusnya. Masih tertawa-tawa di waktu pagi dan sore, tapi tanpa sadar tidak lama kemudian jasad-jasad mereka dimasukkan ke lubang kuburan yang begitu gelapnya. Demikian barangkali nasihat untuk saya pribadi dan untuk para jamaah semua. Dan marilah kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita agar kita bisa istiqomah setelah usai bulan Ramadan ini. Istiqomah sampai akhir hayat kita, sehingga ketika datang kematian kepada kita, kita pun istiqomah dan mendapatkan jaminan surga dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara ya rabbal alamin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta maulaha ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa jami'a ibadatina ya rabbal alamin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila nafsina tarfata 'ain wa na'udzu bika min kulli syarr. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah.